افغان صدر اشرف غنی نے یہ کہا ہے کہ طالبان کی جانب سے جو قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ ہے اس پہ فیصلہ افغانستان کی گورنمنٹ کرے گی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ایک امن معاہدہ کرایا گیا ہے پہلے دن سے ہی اس پہ کچھ اختلافات سامنے آ رہے ہیں؟ نہیں، اختلافات نہیں ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیا پرزنرز کا تبادلہ پہلے نہیں ہوا؟ ماضی میں بھی تو ہوتا رہا ہے نا. اور اگر وہ تبادلہ اگر ایک ماحول کو سازگار بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ صدر اشرف غنی کو فراخ دلی سے اس پر غور کرنا چاہیے. کیا دوحہ میں اس وقت ایک 6 رکنی وفد نہیں بیٹھا جو بات کر رہا ہو؟ اور مجھے یقین ہے کہ صدر اشرف غنی افغانستان کے مفادات کو اور امن کو ترجیح دیں گے. اور مجھے یہ بھی میرے علم میں ہے کہ انہیں گاہے بگاہے جو امریکنز ہیں وہ انہیں اعتماد میں لیتے رہے ہیں. تو افغانستان بھی اس کو ایک سی بی ایم ہی کے طور پہ دیکھ رہا ہے؟ میں تو توقع یہ کروں گا کہ اس کو ایک سی بی ایم کے طور پہ دیکھنا چاہیے. اور صرف یک طرفہ تو نہیں ہوگا نا. اگر رہائی ہوگی تو دونوں طرف سے ہوگی نا. آپ نے ذکر کیا کچھ سپوائلرز کا کہ اس ایگریمنٹ کو یا اس کے رزلٹ کو خراب کر سکتے ہیں، تو آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ 13 ایلیمنٹس جو کہ اس معاہدے سے نہ جانے کیوں خائف دکھائی دیتے تھے، در حقیقت یہ تو ایک پہلا قدم ہے. ایک دیرپا امن کے لیے ایک پہلا قدم ہے اور درست سمت قدم ہے. اور اس پر کچھ لوگ جو نہیں چاہتے کہ یہ پیش رفت ہو، ان کے اپنے اندرونی معاملات ہیں. آپ کا اشارہ پھر میرا اشارہ ان کی کسی طرف ملک کی جانب ہے یا دیکھیے میرا اشارہ ان کی طرف ہے جو افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرنا چاہتے تھے پاکستان کے خلاف. پاکستان کے بہت زیادہ کنسرنز تھے افغانستان میں انڈیا کے رول کو لے کر، تو کیا ان کنسرنز کو بھی کہیں ایڈریس کیا گیا ہے ابھی جو بات چیت ہوئی ہے اس میں؟ دیکھیے، اگر افغانستان اس چیز پر متفق ہوتا ہے اور قائل ہوتا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی دہشت گرد فرد کو یا تنظیم کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا تو کافی حد تک ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ہم تو نہیں چاہتے کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو، اور نہ ہی ہم چاہیں گے کہ ہماری سرزمین کسی اور کے خلاف ہو. پاکستان نے ایک سہولت کار کا کردار ادا کیا امریکہ اور طالبان کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا اس میں. اگر مستقبل میں افغان حکومت یا انٹرا افغان جو ڈائیلاگ ہونا ہے طالبان کے ساتھ، اگر اس میں کہیں بات نہیں بنتی تو کیا پاکستان وہاں بھی ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، خاص طور پہ اگر پاکستان کو طالبان کی جانب سے یہ انشور کرنا پڑے کہ وہ کچھ لچک دکھائیں؟ دیکھیے، پاکستان تو افغان جو پیس پروسیس ہے جس کو افغانستان اون کرتا ہے، جس کو افغانستان لیڈ کرتا ہے، پاکستان تو اس کے حق میں تھا اور رہے گا. اب آگے بڑھنا کیسے ہے، کس نے بڑھنا ہے؟ پاکستان نے نہیں بڑھنا، افغانوں نے بڑھنا ہے. ان کا ملک ہے، ان کا مستقبل ہے، ان کے معاملات ہیں. انہوں نے بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے ہمیں کس قسم کا افغانستان چاہیے. اگر کوئی ایک فریق بھی کسی بھی پوائنٹ پر بیک آؤٹ کر جاتا ہے تو پاکستان کو اس پہ سٹینڈز کیا ہوگا؟ دیکھیے، جب آپ اس قسم کی کمٹمنٹس کرتے ہیں اور سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اور طویل نشستوں کی اور مذاکرات کے بعد کرتے ہیں تو پھر بیک آؤٹ کرنا تو پھر آپ اپنے لوگوں کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا ان کی توقعات پر پانی پھیرنے کے مترادف ہوگا نا. تو لوگ بھی تو دیکھ رہے ہیں. طالبان سے ملا ضعیف نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان سمیت جو دیگر ہمسایہ ملک ہیں وہ اس معاہدے کے بعد افغانستان میں مداخلت بند کریں. ان کا اشارہ کس طرف ہے؟ پاکستان سے وہ کس قسم کی مداخلت کی بات کریں، اور خاص طور پہ یہ اسٹیٹمنٹ طالبان کی جانب سے آنا؟ دیکھیے، پاکستان کا افغانستان کے معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. کیا اس بات پہ بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کہ ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ بنے گی؟ کیونکہ اس طرح کی خبریں بھی سامنے آئیں کہ ابھی جو اوتھ ٹیکنگ سرمنی ہے اس کو ڈیلے کیا گیا اس ایگریمنٹ کی وجہ سے، اور آپ نے پولیٹیکل ڈفرینسز کی بات کی جو کہ بہت زیادہ ہیں افغانستان میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے پولیٹیکل ڈفرینسز ہونے کے باوجود جو نیکسٹ گورنمنٹ ہے، کیا یہ کوئی گارنٹی دی گئی ہے کہ وہ آل انکلوسیو ہوگی انکلوڈنگ طالبان بینگ پارٹ آف دیٹ گورنمنٹ؟ دیکھیے، اگر آپ نے دیرپا امن حاصل کرنا ہے تو آپ کی اپروچ جتنی انکلوسیو ہوگی
उतनी ठोस होगी। ठीक, जितना लोगों को साथ अब लेके चलेंगे उतने अब मौसर साबित होंगे। तो मैं तो तवक्को करता हूँ और हम तो हमारी तो ख्वाहिश ये होगी कि जो सेटअप मुस्तकबिल का हो वो इंक्लूसिव हो। उसके बगैर रिकन्सिलिएशन कैसे होगी? पाकिस्तान हिस्सा रहा है इस सारे प्रोसेस का, तो रिलक्टेंस कहाँ नज़र आती रही है, या किसकी तरफ, किस फरीक की तरफ से बहुत ज़्यादा रिलक्टेंस है इसकी इम्प्लीमेंटेशन? देखिए, एक अगर माजी की तारीख को देखें तो एक ट्रस्ट गैप रहा है। तो पाकिस्तान ने तो मुसलसल कोशिश की है कि मामलात को सुधारें और आगे बढ़ें। अगर हम माजी में फंसे रहे तो फिर जो हम हासिल करना चाहते हैं वो नहीं होगा। अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के इनखला के बाद अगर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर सूरत हाल ख़राब होती है तो उससे निमटने के लिए पाकिस्तान ने क्या कोई हिकमत अमली तैयार कर रखी है? देखिए, हमारी तो ख्वाहिश होगी कि हम अपने मुल्क को महफूज रखें। हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, जानी भी और माली भी, अपने मुल्क को महफूज करने के लिए। हम जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है उस पर हम बाड़ भी लगा रहे हैं, ताकि ये जो आए दिन इल्ज़ाम लगता था कि जी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रही है और कोई चेक नहीं है, हमने तो हर चीज़ ऑफ़र की। मैं उम्मीद करता हूँ कि अफ़गान हुकूमत और हुकाम जो हैं हमारी इस नेक नीयती को और हमारे इस खैर सगाली के जज्बे को मुस्बत अंदाज में देखेंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर एक्चुअली खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो जाती है अफ़गानिस्तान में अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद, तो हिकमत अमली क्या है पाकिस्तान? देखिए, खाना जंगी की सूरत हाल को उससे बचने के लिए यही मुज़ाकरात हुए ना। माजी में जो यकदम इनखला पैदा हुआ था और उसकी कोई मैकेनिज़्म नहीं था, उसको मॉनिटर करने के लिए कोई ओवरसाइट नहीं रखी गई थी। तो उन माजी के तजर्बात से सबक सीखते हुए ऐसे इक़दामात लिए जा रहे हैं या लिए जाने चाहिए जिससे जिस अफरा तफरी का आपको खदशा है वो ना हो। स्पॉयलर्स का जिक्र भी तो आप खुद ही करते हैं, तो इसका मतलब है कि खदशा तो आपको भी नज़र आ रहा है? ये खदशा तो सभी को नज़र आ रहा है, सभी को नज़र आ रहा है, पर लेकिन देखना ये है कि हमारा बड़ा मकसद क्या है। अब उस बड़े मकसद को हासिल करने के लिए आपको गुंजाइश पैदा करनी होगी। जो एक पावर गेम अफ़गानिस्तान के अंदर शुरू होगी, खुद पाकिस्तान अपने आप को कैसे महफूज रखेगा उससे? देखिए, हम तो किसी पावर गेम का हिस्सा न थे, न हैं, न होना चाहेंगे। ये हमने भी तजर्बे से सीखा है और पाकिस्तान ने मैं समझता हूँ माजी के तजर्बों को सामने रखते हुए सही और दुरुस्त फैसले किए हैं जो अफ़गानिस्तान के जिसमें बेहतरी है, जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी है, जिसमें खित्ते की बेहतरी है। डिक्लेरेशन में ये बात कही गई थी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी इश्यूज़ पर एक दूसरे की सरजमीन इस्तेमाल करने के हवाले से अमेरिका जो है वो मीडिएटर का किरदार अदा कर सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? हमने तो बिल्कुल बरमला कहा है कि हम अपनी सरजमीन किसी को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे, चाहे वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हो या किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ हो। अगर उन्हें कोई तशवीश है तो आएँ, बैठें, हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं, हमारे सफारती ज़राए हैं। ये बताइए कि कमिंग टू कश्मीर 5 अगस्त के बाद अब तकरीबन 7 माह गुजर चुके हैं, आपको लगता है कि इंटरनेशनली कश्मीर का जो इशू है वो साइडलाइन हो गया है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो हमाकत हिंदुस्तान ने की है 5 अगस्त का जो इक़दामात का जो ऐलान किया, उससे देखिए उन्होंने अपनी साख को मुतासिर किया है। आज हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सी आवाज़ें हैं जो इस सरकार की पॉलिसी से लाताल्लुकी और उसके खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। आपने देखा दिल्ली में क्या हो रहा है, आप देखें ना पिछले 5-6 रोज़ में दिल्ली में क्या हुआ है, और आप देख रहे हैं जो एहतजाज हुआ है, जो बलवे हो रहे हैं और जिस तरह पुलिस की पुष्पनाई से लोगों पर जुल्म हो रहा है, वो भी दुनिया के सामने है। इस वक्त किसी भी इशू पर क्या पाकिस्तान या इंडिया में से किसी की तरफ से डायलॉग की कुछ कोशिश की जा रही है? इस माहौल में जहां आज आपने खुद फरमाया कि 7 माह हो गए हैं कि वहाँ मतलब है कि एक सीज लॉकडाउन जो है वो बरकरार है, बुनियादी हकूक़ सलब कर दिए गए हैं, पूरी कश्मीर की क़यादत को पाबंद सलासल कर दिया गया है। इस माहौल में जहाँ वो इम्तियाज़ी कवानीन बर्पा कर रहे हैं, जहाँ वो लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, जहाँ उन्होंने 9 लाख के करीब फ़ौज मुसल्लत कर रखी है, इस माहौल में क्या डायलॉग होगा?